ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ദിസ് ഇസ് ദ നേവി ആക്ടർ മനു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം കൊൽക്കത്ത ഡോക്ടറിൻ്റെ റേപ്പ് കേസിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയാസ് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിർഭയ കേസിന് ശേഷം ഇതാണ്. നിർഭയ കേസ് കഴിഞ്ഞു, പ്രിയങ്ക കേസ് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏകപ്പെട്ട ഒരു ഷോക്കിംഗ് ആയ ഒരു എന്താ പറയുക റേപ്പ് കേസ് തന്നെ. എന്തായാലും ഇതെല്ലാം പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. എന്താണ് ജാൻവിക്ക് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് ജാൻവി എന്നാണ്. ജാൻവി ഡോക്ടറാണ്, ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടറായിരുന്നു. സോ അന്ന് ഒരു സെമിനാർ ഹാളിൽ കിടന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു വൃത്തികെട്ട നാറി പോലീസ് വോളണ്ടിയറാണ് അവൻ. പോലീസിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല, ആ പോലീസ് വോളണ്ടിയറാണ്. കൊൽക്കത്ത പോലീസിൻ്റെ അതിക്രൂരമായിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. പക്ഷേ കേസിൻ്റെ വഴിത്തിരിവിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റാണ് ഏറ്റവും ഗുണകരമായത്. എന്തായാലും ഈ കേസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറയാം. A Bluetooth headset helped Kolkata police crack a murder case. Sanjay Roy was accused of raping and murdering a 31-year-old on-duty doctor in Kolkata. There is no reason for him to be present at such an order. Hundreds of doctors took to the streets demanding justice for the 31-year-old victim. डॉक्टर 36 घंटे खड़े होकर पेशेंट्स की सेवा करते हैं, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है तो ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है. Here's what we know about the case. The incident took place on 8th August 2024 in the state-run RG Kar Medical College and Hospital. The deceased, a second-year student of the chest medicine department, was on night duty. She had dinner with her colleagues post-midnight at the hospital seminar hall. Post-dinner, her colleagues left the seminar hall, leaving her alone when she decided to take a nap. And the next morning, a semi-naked body was discovered with multiple injuries lying on a mattress stained with blood. नाइट ड्यूटीज कोई अनकॉमन चीज नहीं है. एट अ स्ट्रेच 36 आवर्स की ड्यूटी कोई डॉक्टर करके 5 मिनट की रेस्ट लेने जा रहे हैं और उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो रहा है. इट्स हॉरेंडस. इट हैज टू बी कंडेम्ड. Soon after the hospital authorities reported the incident, the Kolkata police began their investigation. At the crime scene, the police collected evidence, including a Bluetooth headphone, which they found at the crime scene. The seminar hall didn't have any CCTV cameras, so the police reviewed the footage from the other CCTV cameras in the hospital and made a list of people who could have been involved in the crime. Among the suspects was Sanjay Roy, who was seen entering the building around 4 a.m. wearing a Bluetooth headphone around his neck. But 40 minutes later, when he exited the building, he didn't seem to have the Bluetooth device. The police called in all the suspects, including Roy, for further questioning. And during the investigation, they took away the mobile phones of all the suspects. After the interrogation, one of the officers decided to check the Bluetooth headphone by trying to pair it with the phones of each suspect. The headphone connected instantly to Sanjay Roy's phone, which led to his immediate arrest. While checking the CCTV footage, the police also noticed Roy acting suspiciously near the seminar hall where the murder took place. There is no reason for him to be present at such an order. Roy was a civic police volunteer. He was assigned to provide support and assistance to lower-ranked police officers who were hospitalized. He used to roam around in a t-shirt with Kolkata Police written on it, and his bike also had a Kolkata Police tag. According to reports, he had been married 4 times and 3 of his wives left him due to his misconduct, while his 4th wife died of cancer. The police revealed that he had free access to several departments of the hospital. He has started case under അപ്പം എല്ലാം section കണ്ടല്ലോ. 1031 എനിക്കിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള and 64 ശേഷം BNS. പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് Okay. കാരണം So എനിക്ക് this is ഫസ്റ്റ് ഓഫ് case of homicide as well as sexual assault. The police said that Roy had confessed to the crime. So at the preliminary stage of investigation, even further KK Chilo na, he was the only one. These questions will get answered, in due course of time. This incident triggered massive protests across the state. Doctors and medical staff from several hospitals in Kolkata raised questions about safety for women in the state. കോടതിയും പിന്നെ അല്ലാതെ അവന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഇൻട്രോഗേഷനോ ഒന്നും വേണ്ട. ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളവനെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയ എൻ്റെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. ജാൻവി സെക്കൻഡ് ഇയർ PG സ്റ്റുഡൻറ്റ്, മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. പുള്ളിക്കാരത്തി അന്ന് രാത്രി അവിടെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിനെയൊക്കെ നോക്കി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം
അവർ കിടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു. അതും സെമിനാർ ഹാളിൽ ആക്ച്വലി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എന്തോ. അതിന് മുന്നേ കോളീഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഡിന്നറൊക്കെ ചെയ്ത് ബാക്കി അവരെ പറ്റി അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യ. അവർ പോയോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ. പക്ഷേ അവരെ കൂടെയും ഇൻട്രോഗേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദേ വെയർ വിത്ത് ദം. ഓക്കെ, ദേ വെയർ ടുഗെദർ, ദേ ഹാഡ് ഡിന്നർ ടുഗെദർ. അങ്ങനെ ഓരോരോ റിപ്പോർട്ട്സ് ഞാൻ പല ഇതിലും ഞാൻ സോഴ്സിലും ഞാൻ ഇത് വായിച്ചു നോക്കി. കറക്റ്റ് 3 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പോലീസ് വോളണ്ടിയർ സഞ്ജയ് റോയ് കയറി വന്നതിന് ശേഷം 40 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഈ 40 മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് ഈ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ. അവൻ കയറിപ്പോൾ ചെല്ലാൻ നേരത്തെ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടീനെ ആക്ച്വലി ഹാഫ് നെക്കഡാക്കി ഇട്ടിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി. ഹോസ്പിറ്റലിലെ CCTV ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, തല്ലി പൊട്ടിക്കുക അങ്ങനെ എൻ്റെ ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ബോഡിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മാർക്സ്, ചുണ്ട്, മുഖം, കാല്, വജൈന ബ്ലീഡിങ് എക്സസീവ്ലി. ബോഡിയിലെ പല ഭാഗത്ത് ഒരുമാതിരി കാടിച്ച് മാന്തി കീറിയ അടക്കത്ത് ഉള്ള ഇഞ്ചുറികൾ ഇഷ്ടംപോലെ അവൻ ചെയ്തു വെച്ചു. അത് ഒന്നല്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളാകാം. ബട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 or more 150 mg സിമെനാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ബോഡിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തപ്പോൾ ബോഡിയിൽ. പിന്നെന്താ പറയുക, ഷോക്ക് മാറുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പേടിയും ഒരുമാതിരിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പോലീസിൽ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇതേ കണക്കത്തെ നാറികളെയൊക്കെ വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട. ഇവൻ തന്നെ 1ാം നമ്പർ തറയായിരുന്നു, ഓമനൈസറായിരുന്നു. ഓക്കെ, അവനെക്കുറിച്ച് അവിടെ തിരക്കപ്പെട്ട് ഇവൻ ഭയങ്കര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്ലൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലും അതും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരിതും. പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 to 3 മാരേജസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവ ഒരിടത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യാത്ത ഒരു സൈക്കോപാത്തിനെ പോലത്തെ ഒരു മലയാളി മോനാണ് ഇവൻ. ഓക്കെ, അതിനുപരി ഈ ഇൻസിഡൻ്റ് അറിഞ്ഞപ്പം അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു, അയ്യോ എൻ്റെ സന്ദീപ് ഘോഷ് എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര്. അവന് അപ്പോഴേ തന്നെ ഈ ഇൻട്രോഗേഷൻ ഇതൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് അത് പേടിയായോ ഇനി എന്തുവാണ്. പക്ഷേ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. മേ ബി ഏതെങ്കിലും വമ്പന്മാർക്കുള്ള മക്കളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം കാണാം. പക്ഷെ സംശയം പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ മേലും ഇല്ലെന്നില്ല. അവ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് തന്നെ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് റെസിഗ്നേഷൻ മേടിച്ചു. RGKR മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് റെസിഗ്നേഷൻ മേടിച്ചതിന് ശേഷം within 4 hours he got posted in another college. Just imagine, within 4 hours ഒരാൾ പോസ്റ്റഡ് ആവുന്നെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് യാർ? എന്താ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ? എന്തുകൊണ്ടാവാം? അപ്പോൾ അവന് എന്തോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗൂഢാലോചനയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി പേഴ്സണൽ റിവെഞ്ച് ആവാം, എന്തും ആവാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മേളിലൊരു നല്ലൊരു ഇൻട്രോഗേഷൻസ് വേണം. CM മമതാ ബാനർജി എന്തൊക്കെയാ വന്ന് പറഞ്ഞ സൺഡേ വരെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊൽക്കത്ത പോലീസ് നോക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ CBIനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം. എന്തിന് സൺഡേ വരെ? ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെ ഈ കൊൽക്കത്ത പോലീസിനെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല. ഓക്കെ, CBI തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നല്ലത്. CBI ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെ. അപ്പം വേറെ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി BJP ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു, CBIനെ സമീപിച്ച് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെ ഇത് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒരു കളി കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പാരൻസിനെയും വിളിച്ച് ത്രട്ടൻ ചെയ്ത് ബോഡി എന്തോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തോ വിരട്ടിയൊക്കെ ചെയ്തു. നല്ല രീതിയിൽ അവരെ വിരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയിരുന്നു. ബട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേൺ ചെയ്യണമെന്ന് എന്തോ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ. ഓക്കെ, എന്തോ കാരണം ഇനിയുള്ള എന്തോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇത് നടത്തണമെന്ന് ഡൗട്ട് ആൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻ അറൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡി ലോങ് ടൈമിലേക്ക് വെക്കാൻ ഒന്നും പറ്റിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് വാസ്തവം. സോ എനിവേ, ഇത് കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഓക്കെ, എനിക്ക് ലീവ് ഓൾ ദിസ്. നിർഭയ കഴിഞ്ഞു,
പ്രിയങ്ക കഴിഞ്ഞു, നൗ ഇറ്റ്സ് ജാൻവി. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾ ബെസ്റ്റി ആയിട്ട് കറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ബെസ്റ്റിനെയും കൂടെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. ബെസ്റ്റി നല്ല ബെസ്റ്റിയാണോ, നിങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്നലെയും കണ്ട സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക ആൾ ഓക്കെ ആണോ അല്ലേന്ന്. ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദം, എല്ലാവരെയും കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സംസാരിച്ച് 10 ദിവസം സംസാരിച്ച് 20 ദിവസം അത് 1 മാസമായി 2 മാസമായി പിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു. കാണാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഓയോയിലോട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പം പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പം ബലൂൺ വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക കഴിവതും. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ക്യാരി പെപ്പർ സ്പ്രേ അലോങ് വിത്ത് യു. നിങ്ങൾ അഥവാ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നൈറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ, പ്ലസ് അതിൽ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ എപ്പോഴും എമർജൻസി നമ്പേഴ്സ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. നിയർ ബൈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മീൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു 3-4 നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ നമ്മളെ ചേസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴോ ആ സമയത്ത് പേടിച്ചിട്ടൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും ഇത് കുത്താനും നോക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ബെസ്റ്റിയുടെയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ഓഫീസ് സ്റ്റാഫും കൂടെ ഉണ്ട്, ഓഫീസ് കൊലീഗും കൂടെ ഉണ്ട്. ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ, വിശ്വസിക്കാം അല്ലേ? അവൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു ആ കൂട്ടുകാരിന്. എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ, അടുത്ത് ഉള്ള എത്ര അവൻ ശുദ്ധനാണെങ്കിലും ശുദ്ധൻ ദുഷ്ടൻ്റെ ഫലം ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും അവൻ്റെ കുണം മാറുന്നതെന്ന് പറയുന്നതില്ല. ഞാൻ എല്ലാം ആണുങ്ങളെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയുകയല്ല, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള. സ്പെസിഫിക് മീൻസ് ഈ കൂടുതൽ ഈ എപ്പോഴും ഈ മൈൻഡിൽ പെണ്ണ് ചിന്തിക്കുന്ന കോഴികൾ, അവനെ സൂക്ഷിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ഒലിപ്പന്മാരും ഉണ്ട്, ചില ഒലിപ്പന്മാരുണ്ട്. ചുമ്മാ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്താലും ശരിയാണ്, അവന്മാർ എന്തെങ്കിലും നോക്കി എക്സ്റേ സ്കാനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ നാറികളുണ്ട്. ഓക്കെ, അവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ കുറേ അവന്മാരുണ്ട് 4 മണി സമയത്ത് കോളേജും സ്കൂളും അങ്ങോട്ട് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത കുറേ വണ്ടിയൊക്കെ വലിച്ചെറിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ഇതിനൊക്കെ പുറകെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും. MBD അങ്ങോട്ട് പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആത്മാർത്ഥതയായിട്ട് പ്രേമിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിനെയും കെട്ടിപ്പോകാൻ നോക്കുക. അതല്ല ഈ വക തെമ്മാടിത്തരം. ഓക്കെ, ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനെ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന അവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ കത്തിച്ച് കളയണം. എന്തുവാണെന്നറിയാം, താഴത്തെ പലതും കത്തിച്ച് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞു കളയണം. ഇതാണ് വേണ്ടിയത്. ഓക്കെ, ഇനിയെങ്കിലും അത് സൂക്ഷിക്കണം. എല്ലാം പെൺകുട്ടികളോടും കൂടെ പറയുക, ഇത് സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ, അതിലൊന്നും പോയി പെടാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോൾസ്, വാട്സപ്പിലുള്ള വീഡിയോ കോൾസ് നൈറ്റ് വിത്ത് സെമി ന്യൂഡ് അതെല്ലാം നിർത്ത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറേ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓൺലി ഫാൻസ്. എന്താ ഈ ഓൺലി ഫാൻസ്? അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്യേണ്ടേയും ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓൺലി ഫാൻസ് എന്താണെന്ന്. അത് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ബി അവെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്. പിന്നെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ റേപ്പിനെതിരെ ഒരു വോയിസ് എടുക്കാൻ നോക്കുക. ഫുള്ളായിട്ട് റേപ്പ് നിർത്തലാക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്ന് അവർക്ക് നാളെ നമുക്കും സംഭവിക്കാം. ആരും സേഫല്ല. ഈ ജയിലിൽ പോയിട്ട് വരുന്നവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വഴിയിലൊക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങാറുണ്ട് ചില അവന്മാർ. ഈ പെണ്ണ് കേസും സ്ത്രീ പീഡന കേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് വരുന്നവന്മാർ. അവർ നിങ്ങളെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ ആവാം, ബസ്സിലാവാം, ട്രെയിനിലാവാം, നിങ്ങളെ കോളേജിലും വന്ന് കയറാം. ആരാണ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ ബി അവെയർ. ഓക്കെ, സോ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. ജയ് ഹിന്ദ്.